प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच सबनां नूं सलाम। एक बार फिर तो मैं तुहाडा इट इज़ रिटन प्रोग्राम में स्वागत करदा, जिस विच असीं पास्टर ब्रैड शो दे द्वारा लिखे गए संदेशां नूं सिੱਖਦੇ पए हाँ। और अज दा जिहड़ा साडा अगला संदेश है उहदा टाइटल है द फॉल ऑफ बैबीलोन, कि बाबुल दा गिराया जाना। इस तो पहला कि असीं उहदे बारे सीखीए, वचन दे विच जाइए, सब अपने अखां नूं बंद करांगे और खुदा दे अगे प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता, तुहाडे कोल आउने बहुत ही धन्नवाद करदे इस समय लई जो आपने मौका दिता एक बार फिर तो तुहानूं याद कर सकीए। तुहाडे पवित्र कलाम दे विचों असीं सीखण जा रहे हैं। मैं सिखाउण वाला और लोग सुनने वाले और सीखण वाले नहीं, बल्कि असीं अमल करने वाले भी बनीए, ताकि असीं एक दिन प्रभु यीशु मसीह दे नाल स्वर्गी घर दे विच जा सकीए। यीशु दे जलाली नाम च मंगने हैं, आमीन। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने एक बार बाबुल शहर नूं बनाउण दी कोशिश की, जो कि बगदाद तो लगभग 60 मील जो दक्षिण पश्चिम दी वल पाया जाता है। और दस्सिया जाता है कि जिस तरीके दे नाल नबूकदनज़र ने उन्होंने बनाया सी और उहदियां इट्टां दे उपर उहदा कह सकते हैं कि एक नाम जिहड़ा लिखिया होया सी, उस तरह सद्दाम हुसैन ने भी अपनी ये बड़ी वड्डी कोशिश की कि जिस तरीके दे नाल पहला बनया होया सी, पहला वसिया सी, और उस तरीके दे नाल उहदे उपर फिर उन्होंने जो है रीबिल्ट जो किया जाए, बनाया जाए। लेकिन असीं खुदा दे कलाम दे विच देखते हैं कि बाबुल शहर एक ऐसा देश जिहदी तुलना सोने दे नाल कीती गई, और जिहदे विच नबूकदनज़र ने राज किया। और जो असीं दानियल दी किताब दे विच पाउने कि किस तरीके दे नाल उहदी तुलना जिहड़ी आ वो सोने दे नाल कीती गई, कि वो सब तो एक उपर शहर, और इत्थों तक कि उन्हें यरूशलेम दे उपर हमला किया और यरूशलेम दे लोकां नूं अपना गुलाम बना लिया। उत्थों दे पवित्र जिहड़े बर्तन आ जिहड़े हैकल दे विचों उन्हां चुक लिआंदे और अपने कोल उन्हां रख लैंदे और कई लोकां नूं बंदी बना के लैंदा। लेकिन एक दिन ऐसा आउंदा आ कि जदों बाबुल शहर भी गिराया जाता है, और बाइबल दे विच जिन्हां दे कोल बाइबल है, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 50 वर्स 3 और यरमिया की किताब 50 बाप उहदी 3 तो असीं पढ़ांगे की लिखिया उत्थे। ये दस्सिया कि उत्तर वालों उहदे विरुद्ध एक कौम चढ़ी आउंदी है जिहड़ी उहदे देश नूं वीरान कर देवेगी अते उहदे विच कोई ना वसेगा। आदमियां तो डंगर तीख खिसक के चले जाएंगे। इत्थे लिखा है कि एक मैं सिंपल तरीके नाल अगर समझावां कि कुछ लोग आउणगे जिहड़े इहदे उत्ते अटैक करनगे, जिहड़े इहदे उत्ते हमला करनगे, और बाइबल दे विच लिखा है कि ये दोबारा वसाया नहीं जाएगा। वर्स 10 10वीं आयत दे विच लिखा है, कसदी लुट्टे जाणगे अते जिहड़े ओहनूं लुटणगे ओ रज जाणगे, यहोवा दा वाक है। 13 अध्याय आयत दे विच वर्स 13 दे विच इस तरह लिखा है, यहोवा दे कोप दे कारण ओ ना वसाई जाएगी, पर वो उक्की वीरान की जाएगी। हरेक जिहड़ा बाबुल दे कोलों दी लंघेगा हैरान होवेगा, ओहदियां सारियां बवां दे कारण वो नक चढ़ावेगा। असी इत्थे खुदा दे कलाम दे विच देखते हैं कि किस तरीके दे नाल बाबुल दा जिक्र आउंदा आ, और किस तरीके दे नाल असी पाउने आ कि ये एक बहुत वड्डा शहर जिहदी तुलना सोने दे नाल कीती गई। एक दिन ये भी बाइबल दे विच लिखिया गिराया जाएगा, और इत्थे कोई जीव जंतु जो इंसान डंगर कोई भी इत्थे जो बाद विच वसेगा नहीं। और असी देखते हैं जिस तरह पहला दस्सिया कि सद्दाम हुसैन ने भी कोशिश की, लेकिन वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ असफल रहा, जो असी बाइबल दे विच हुणे आपां देखिया है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 8 प्रकाशित वाक्या 14 बाप ਉਹਦੀ 8 आयत ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਢਹਿ ਪਈ ਬਾਬੁਲ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਢਹਿ ਪਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਹੈ। इत्थे असीं देखते हैं कि बाबुल शहर की गल चलती पई है, और यूहन्ना जो इस कलाम नूं प्रकाशित वाक्या नूं लिखदा पिया आ, उन्हें पुराने नेम तो ये सब कुछ लिया, और उस तरीके दे नाल बाइबल दे विच नवें नेम दे विच आखिरी किताब दे विच लिखा है कि ढह पई वो बाबुल, वो वड्डी नगरी जिहड़ी आ, लिखा है कि वो ढह पई।
किस तरीके दे नाल परमेश्वर ने अपने दास नूं एक रिवील किया, एक दर्शन दिता, और किस तरीके दे नाल उन्हें बड़े अच्छे तरीके दे नाल पुराने नेम दे विचों सारा एक आइडिया लैके एक नवे नेम दे विच लिखिया है कि वह टै पई बाबुल, वह वड्डी नगरी जिहड़ी टै पई। और इहदे विच हरामकारी दा असीं जिक्र पाउने आ। बाबुल दे बारे अगर तुसी देखो तो सानू उत्पत्ति दी किताब उहदा 11 अध्याय दे विच भी उहदा जिक्र मिलदा है, जिहदे विच असीं देखदे आ कि नूह जदों जल परलो आउंदी है, उस तो बाद नूह जदों धरती ते पानी नीचे उतरदा आ और ਉਹ उस किश्ती तो जदों बाहर आउंदा है, उस जहाज़ तो जदों बाहर आउंदा आ, तो असीं की देखदे जदों लोग वधन लग पए तां परमेश्वर दी इच्छा सी कि लोग धरती ते फैल जाण, लेकिन लोग परमेश्वर दे वचन दे अनुसार नहीं चले। ਉਹ इस तरह फैलन दी बजाय उन्होंने उपर जाण दी कोशिश की कि अगर दोबारा कदी इस तरह की जल परलो आउंदी है तां असीं अपने आप नूं बचा सकांगे। मेरा कहण दा मतलब कि उस जगह ते असीं देखदे कि उन्होंने कोशिश की उन्होंने बनाउण दी, लेकिन जदों ਉਹ उपर बनाउंदे गए तां वचन दे विच असीं पाउने आ कि परमेश्वर ने उन्हां नाल ध्यान दिता और उन्हां दी लैंगुएज, उन्हां दी भाषा उन्होंने कन्फ्यूज कर दिता, जिहदे कारण ਉਹ उस जो बुरज बाबुल दा बुरज बना रहे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असफल रहे। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਈ ਔਰ ਬਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਗੜਬੜੀ। और ये बाबुल शहर जो है असी देखते हैं कि परमेश्वर इत्थे भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ये नहीं चलिया और नबुकत नज़र राजा के समय भी वो खुदावन की इच्छा के अनुसार नहीं चलिया। और अज भी धरती ते लोग जिहड़े जो असी प्रकाशित वाक्या दे विच देखिया आ उत्थे भी उन्हां लोकां नूं एक अगों उन्हां बारे कहा गया है कि तुसी उस शहर दे विचों निकल आओ, उस बाबुल दे विचों बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये बाबुल जो है ये टह जाएगा। 11 अध्याय दे विच भी देखते हैं वो बाबुल दा बुरज बना रहे सी, वो टह गया। फिर असी जो जिस तरह पहले मैं दस्सिया कि नबुकत नज़र और जिहदी तुलना सोने दे नाल जिस शहर की की गई सी, यरमिया उहदे बारे दसदा पिया है कि वह टह जाएगा 50 अध्याय दे विच, और प्रकाशित वाक्या दे विच भी इसे तरीके दे नाल होवेगा। उस वेले उस समय की चलदा पिया सी कि उन्हां दे 11 अध्याय दे विच उत्पत्ति की किताब दे विच उन्हां विच कन्फ्यूजन पै गई, और अज भी एक स्पिरिचुअल एक आत्मिक कन्फ्यूजन जिहड़ी आ वो पई हुई आ, जिहदे विचों सानू बाहर निकलण दी जरूरत है। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5 दानियल की किताब ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ और फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਲਸ਼ਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 1000 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ। ਬੈਲਸ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਕਦ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਪਿੱਤਲ, ਲੋਹੇ, ਕਾਠ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਲਸ਼ਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਬੂਕਦ ਨਜ਼ਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ।
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਸਸ 18 to 23, 18 ਆਇਤ ਤੋਂ 23 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। हे ਰਾਜਾ, ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਲਿਖਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ 19, ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੂਬਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਪਾਈ, ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਬੈਲਸ਼ਜ਼ਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਦ ਵੀ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਂ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਔਰ ਪਿੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਮ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਮੰਡ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਲਸ਼ਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 25 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੇ ਤੱਕਲ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਮਨੇ ਤੱਕਲ ਉਫਰਸੀਨ। ਅਤੇ ਮਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੇ ਪਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛੇਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਦੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ?
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਆਇਆ ਔਰ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੰਨਾ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੋ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਲਣ, ਬਲਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੇ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਿਕ ਉન્નਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 14 ਵਰਸ 7, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਚਰਚ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, 17 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸਗਰ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ 9 ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ 2:10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 17 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ 17 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ, ਇਹ ਚਰਚ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵਿਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਕ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 14:8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 14:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਟੈ ਪਈ ਬਾਬੁਲ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਟੈ ਪਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਸਭਨਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਹੈ।
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਾਦਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 22-23 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਰਸ 22 ਐਂਡ 23। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, हे ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 18 ਵਰਸ 1 to 3, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 18 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦਾ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਢੀ ਉੱਚੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਟੈ ਪਈ ਬਾਬੁਲ, ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਟੈ ਪਈ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਰ ਘਿਨੌਣੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤਰਾਤਾਰੀ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, हे ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰੀ ਢਹਿ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 1 ਕਿੰਗ ਚੈਪਟਰ 18 ਵਰਸ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 21 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਰਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 14 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਔਰ
मैं अपनियां भेडां नूं जानदा है। और जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 10 ਦੀ 14 ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ, ਉਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਬਤ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਟੀਚਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।